അപ്പോഴേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുക, ആദ്യം വിരിഞ്ഞ ഒരു പൂവ് അത് കായായി മാറുന്നു, അത് പിന്നെ തണ്ണീർമത്തനായി മാറി. ഇനി ഇതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ന്യൂജൻ പിള്ളേരെ ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് കൃഷിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്, അതിലെങ്ങനെ അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. പിള്ളേരൊക്കെ റെഡിയാണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാലോ? It was to bend before and now it's getting better and sharper. You know why? If you use this one, your energy would be wasting. For example, ഇതുപോലെ 2 ഇലയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പയറായാലും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തിന്ന് നാശാക്കി നശിപ്പിച്ചങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പുകയില കഷായം അതുപോലെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്ന് എന്നോട് പറയാം. Well, and before you start cultivation process, you need to make sure, you need to know a couple of things, okay? And obviously you will be using a lot of cultivation process tools like shovels and something. Then before you use that items, first of all you have to make sure its efficiency, whether it's sharp or not, or if you try to make sure it is enough efficiency. And if you find something wrong, first of all you need to try to fix them. For example, see, can you see here is a little bit bent, okay, and here is also bent. And I'm going what, take the wood piece, and where's the hammer? Can I get the hammer and make it, and see, like this, and you have to beat, and just look here, it's coming better, right? Yes. It was too much bent and it's coming, and again you have to beat this way. Wow, it's getting better. It was too bent before and now it's getting better and sharper. You know why? If you use this one, your energy would be wasting. For example, the energy for the 10 hour will be wasting and wasting within 10 minutes. എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലെ നമ്മളിപ്പോ ഈ വളഞ്ഞ കൈക്കോട്ട് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വരമ്പുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വരമ്പുണ്ടാക്കുമ്പോ ഇവള് ഊർജം കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇവളിങ്ങനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ, ഇവള് ചെയ്യണ കാര്യം മുഴുവനാവണില്ല. അതെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശരിയല്ലാത്ത ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ഊർജം വെറുതെ പോവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടൂൾസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഷാർപ്പാണ് നോക്കണം. ഇയാൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാവും, ഒരു മണിക്കൂറുള്ള എനർജി അതില് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ മിടുക്കന്മാരാണ്, എല്ലാം മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, then see, there are a lot different type of the shovel here. See, okay, this shovel is better for moving something. For example, some type of the soil is separated. See, this is now separated soil, right? And if you want to move to the basket or somewhere else, this is very good for that one, okay, because this is the bending position is helps you to pull off the soil or sand. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടോ, ഇവരെ അടിപൊളിയാട്ടോ. And for example, and in the field you can see a lot of weeding and bush. It is totally pesky. See, this is unwanted items, okay? If you want to scratch such type of the weeds, you know how to hold your shovel like this. For example, see, I use this one. So what I'm going to do now, see, just a moment, can you move this camera? Oh, it's okay here. See, here is the weeding. Okay, this is unwanted items. It's very pesky. I just want to remove all this one. You hold like this, not like this, and you hold like this and just scratch this one. See, it's coming better, no deeper, and all the pesky items coming out. See, can you see here? And this is also what pesky items, and you hold like this. See,
is coming clear, and all the weed and bush removing by the way. See? Well, and same way, if you want to make it deeper, like you are excavating the soil, you have to do an hole like this, more uses, and like this. See? You got the idea, right? Well, next one, before, if you are making some planting some kind of seed, you need to make a bench here. Do you know how to make the bench? Yeah. Who can make this one? I will show the seed. Yeah. Wait. So You first, get out. you mean You get out. first? You mean first I will do? Yes, first I will do. Wait. First I will show. See, if you want to make the bench here, then first of all you have to do here like this, and see from both sides. You just take the soil and put the same position. Okay, and again you have to. Who wants to try here? Yes. Okay. Well, this is called bench. Then after that, adding the sufficient fertilizing, you have to put your seed, any type of seed. Yeah, very good. Oh, that's wonderful. Who wants to try again? Oh, no. Let him try, please. Fine. Good boy. Good boy. That's a great job. Yeah. This is called bench. Okay. And like in your school, you see the bench, and each and every student is sitting their position, and you have to keep the same distance between both seeds. Then you can put the seed here. Okay. Who wants? Yeah. Yeah. It's getting longer and longer, right? See, this just started here. It's your classroom bench, and it's getting longer and longer, right? And another tools. Let me introduce. Wait, thank you very much. Well done. Well done. You're a great boy. Okay, another tool I'm going to introduce you. This one. You know what is this used for? Scratching again. Yeah. For example, after putting the seed here, and if you put the water, and sometimes the soil getting harder. Okay, so wait, and without attack this plant. For example, your plant is here. See, this is your plant. Okay, this is your plant, and around the plant, but you don't hurt this plant. Around the plant, you can just scratch. You know why? The soil is very hard. That's why soil, you can make the loose soil because that root is running very fast. That's why it's used for scratching between or around the plant like this. You got idea? Okay. ഇനി അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു? ഇതിപ്പോ ഒരു ചെടി നട്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ജീവികളൊക്കെ വരും. അതിന് വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വട്ടത്തില് ഒരു അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇയാൾക്ക് പറ. ഈ മണ്ണ് കട്ടിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ റൂട്ടൊക്കെ ഇളകൂല. അപ്പൊ ഈ ചുറ്റൊന്ന് മണ്ണ് ഇതാക്കിയാല് അതെന്താ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ജീവികളല്ല, അതായത് ഇയാൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിന് ശരി കേട്ടോ. മനസ്സിലായോ മോനെ? എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ. ഒരു ചെടീന്റെ റൂട്ട് വളർന്നില്ല. അത് മണ്ണൊക്കെ സോളൊക്കെ കട്ട വിട്ടിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ശരി ആൻസർ വന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തു നമ്മള് അല്ലെ. മണ്ണ് എങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എടുക്കാം, മണ്ണൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് പറമ്പിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ മണ്ണായിരിക്കും, ഇവിടെ വേറൊരു മണ്ണാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ natural and structure is getting different. And so today we learned how to prepare the soil and how to remove the bushes and pesky items, and it's very pesky and it's very harmful, affecting badly for your plant. Well, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കൊക്കെ ഒരു വിത്ത് നട്ടിട്ട് ഒരു വിളയാക്കി മാറ്റണം. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോഴേ കുട്ടികളെ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾ നട്ട വെത്തക്കയുടെ വിത്തൊക്കെ മുളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് വരുന്നത്, കണ്ടില്ലേ.
ഓരോ നിരയായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നട്ടിരുന്നു. അതൊക്കെ മുളച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് വെള്ളമൊക്കെ നനച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോഴേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിരീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, നിങ്ങളിപ്പോൾ 2 ഇലയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലെ 2 ഇലയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അത് പയറായാലും വെണ്ടയായാലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ 2 ഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം, ഭൂമി, അല്ലെങ്കിൽ രാവ്, പകൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ 2 ഇലയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്വയം ആകൃതിയിലേക്ക് അത് മാറുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട 2 ഇലയാണിത്. പക്ഷേ അത് വളർന്നു വരും തോറും അതിൻ്റെ ആകൃതിയൊക്കെ മാറി വരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വത്തക്ക അല്ലെങ്കിൽ തണ്ണിമത്തൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 രീതിയിലാണ്, 2 ചാലിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നട്ടിരുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ കയറി ചെന്ന് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലുക്കാണ് അല്ലേ? ഓരോ കുട്ടിയും നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, കണ്ടില്ലേ? ഒരു ബെഞ്ചൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു തടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പ്രത്യേക സീറ്റൊക്കെ, ഇരിപ്പിടമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ, തല പൊക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ 2 ഇല തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആദ്യം, പിന്നെ അത് രൂപം മാറി വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോഴേ കുട്ടികളെ, ഈ തണ്ണിമത്തൻ്റെ ഇല തിന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു തരം പ്രാണിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതിൽ. നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു, ആരാണ് നമ്മൾ തണ്ണിമത്തനെ ഇങ്ങനെ തിന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് അല്ലേ? ഇതാണ് പംകിൻ ബീറ്റിൽ എന്നാണ് ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഈ ബീറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ട്, അവൻ മത്തം വണ്ട്, അതായത് ഈ വെള്ളേരി വർഗത്തെയൊക്കെ എവിടെ നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ടീം പറന്നെത്തും. അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തിന്ന് നശിപ്പിച്ചങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പുകയില കഷായം, അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി പ്രയോഗം, പിന്നെ നമ്മുടെ നീം ഓയിൽ, അതായത് വേപ്പിൻ്റെ എണ്ണ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധം നമ്മൾ ശക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കൃഷി വൃത്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലകളൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെയും അതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയൊക്കെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി ആരാണ് അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈ പംകിൻ ബീറ്റിൽ, അതായത് മത്തൻ വണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് നശിപ്പിക്കുന്നത്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറു വിവരണം ആരാ പറയാ? അപ്പോഴേ കൃഷിയിടത്തെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കീടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ലൈവായിട്ട് ഒന്നിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു, പംകിൻ ബീറ്റിൽ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷിയിടത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത്, അതിന്റെ വേരിനെ എങ്ങനെ ആക്രമിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഇലകൾ എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഓട്ട എങ്ങനെ വരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്ലാന്റ് ഏത് രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിൻ്റെത് ലൈവായിട്ടുള്ള നേർക്കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷേ ഇതിനുള്ളൊരു പരിഹാരം എന്താണ്, ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് നശിപ്പിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചേർത്ത് പറയില്ലേ? യെസ്. അപ്പം മാത്രമല്ല, സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് വിലനഷ്ടം, കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പല മണ്ണിലുള്ള ഓരോ കീടങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ട പിന്നെ ഈ പംകിൻ ബീറ്റിൽ മത്തൻ വണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ആക്രമിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മോന് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ, തെറ്റിയാലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നല്ല ധൈര്യത്തിൽ പറയൂ കേട്ടോ. Farmers doing hard work. He is planting every seeds. Then he is taking water and put in soil. He is checking evening and morning. One day he saw one leaf that it has so many holes, and it has staining color, and it has fading. You mean it is turning color yellow, right? Yes. Then he is thinking, what is this solution? Then one day he saw pumpkin beetle. What is that? That's color red, and that is small insect. Right? Okay, it's kind of insect. And that is flying and sit leaf and eight leaf. Oh, wow. Okay.
that is became fade. And then farmers thinking, what is this uh, solution? Then farmers remember, you take neem cake and put in soil, then that is mix. Then no more pumpkin beetle is go away. Wow, wonderful. Congratulations and well job. It's a good job. So you talked about the pumpkin beetle and how does it spoil the plant, right? Yes. And first of all, it's coming and flying and sitting on the leaf and started eating. Then that's why it becomes whole, right? So after that leaf became fade. എന്താ ഫെയ്ഡ് പറഞ്ഞാല് Word. വാടിപ്പോകുന്നു and turned color in yellow means Yes. വെച്ചാല് അതിന്റെ കളർ യെല്ലോ ആവും. അതെ കളറൊക്കെ ഒരു തരം യെല്ലോ ആയിട്ട് that plant is going to die. That's why badly affects all farmers are very tired and they're disappointed because their expectation everything is collapsed, right? Because they do hard work and every day they come and put water and fertilizer and checking. One day just he saw a leaf. Okay, that's why we have to find out solution. What is the solution you told? That's the neem cake because it's products producing in the soil. Okay, hatching the eggs. Then after that, it's hatching the egg hatching. Then after that, after getting flying and wings, they attack all this type of the leaves, right? Yes. So if you just put the neem cake and mix the soil. then what happened? No more pumpkin beetle. വാവ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രം കണ്ടെത്തുക. ആദ്യം ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം പംകിൻ ബീറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കളകൾ മൊത്തം നശിപ്പിക്കുന്നത്. ബൃഹത്തായ ഒരു പഠനം നടത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് കണ്ടെത്തിയത്. എന്താ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത്? ആ നീം കേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ആദ്യം തന്നെ മണ്ണിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ അതുവഴി അവിടെ മുട്ട വിരിയുന്നത് തടയാൻ പറ്റുന്നു, കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ പറ്റുന്നു, മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ചെടിയുടെ വേരുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതും തടയാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വത്തക്കയായാലും അല്ലെങ്കിൽ തണ്ണിമത്തനായാലും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വളരെ തകൃതിയായി തഴച്ചു വളരുന്നു. അങ്ങനെ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ കൊച്ചുനാളിലെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നതും കൂടെ പഠിപ്പിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വത്തക്കയുടെ അടുത്ത ഘട്ടമുണ്ട്, അത് നോക്കാം അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോഴേ കുട്ടികളെ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ് തൊട്ടറിഞ്ഞ് നട്ടറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഏറെക്കുറെ നമ്മളെ തണ്ണിമത്തനൊക്കെ കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഒന്ന് കാണുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇത് വളരെ ചെറുതാണ്. ഇനി ഒരെണ്ണം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തണ്ണിമത്തൻ നമുക്കിങ്ങനെ പാകമാവാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് കേട്ട് കണ്ണും പൂട്ടി കിടന്നുറങ്ങുന്ന, തൊട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെപ്പോലെ ഓരോ തണ്ണിമത്തനും വളരെ ഫ്രഷായി നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലേ, ഇത് വേറൊന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടെണ്ണം റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് വേറൊന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴേ കുട്ടികൾക്കിത് വളരെ കൗതുകമായൊരു കാഴ്ചയാണ്. ചില കുട്ടികളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് തെങ്ങിലല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത്, വലിയ മരത്തിൽ. അപ്പോൾ മരത്തിൽ തേങ്ങ ഉണ്ടാവും പോലെ തേങ്ങയെക്കാളും വലുതായി തോന്നുന്ന ഈ തണ്ണിമത്തൻ എന്താ പറയുക, ഈ വലിയ മരത്തിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ചില കുട്ടികളൊക്കെ ധരിച്ചു വെച്ചത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോന്നും വളരെ എന്താ പറയുക ഫ്രഷായിട്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതാ നമ്മളൊരു ഇട്ട വിത്ത് ശരിക്കത് വളർന്നു വന്നു, അത് പൂവിട്ടു, അത് കായാവുന്നു. പല സൈസിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇച്ചിരി റൗണ്ടായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ഭാഗത്തും പല രീതിയിലും
ഇതിങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് വേറെ ഇതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൗണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, വെള്ളം നമ്മളിങ്ങനെ നനച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുണ്ട്, ഇതും റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരീക്ഷണം ചെയ്യാമെന്ന് ചില കുട്ടികൾക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് വേറെ ചെറുതൊന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ താഴെ വഴിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു തണ്ണിമത്തൻ നമ്മളിവിടെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് റീഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക, സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. നോക്കാം എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ പല ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ തണ്ണിമത്തൻ ഒരുപാട് തളിരിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ തണ്ണിമത്തനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ആരാ പറയാം? നിങ്ങൾക്ക് തണ്ണിമത്തനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചൊന്ന് ഒരു ചെറിയ കൊച്ചു അവതരണം, ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആരാ ചെയ്യാം? യെസ്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രഭാതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും പങ്കുവെച്ച് ആ നിമിഷം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നമ്മൾ നട്ട് നനച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത തണ്ണീർമത്തൻ വിളവെടുക്കാൻ പാകമായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു പങ്കാളിത്തം കൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത് വിളവെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോഴേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുക, ആദ്യം വിരിഞ്ഞ ഒരു പൂവ് അത് കായായി മാറുന്നു, അത് പിന്നെ തണ്ണീർമത്തനായി മാറി. ഇനി ഇതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആരാ സംസാരിക്കുക? യെസ്. Hi, watermelon is refreshing fruit. It grows a vein with a lot of branches. Then you cut watermelon. This is fleshy and juicy. It has many seeds. Then watermelon grows in a summer season. You mean in summer season? Okay. Yes. Then you go shop summer season, all place watermelon selling. Then watermelon, you put water all time. This is a summer season. Then some people put water manually. Then some people put water pumping set. Then you have thirsty and tired. You go shop. Then one man selling watermelon juice. You buy one and drank. Oh, you mean that if you are thirsty and tired, you just go to that shop. One man is selling and making watermelon juice. Then Yes. you feel Refreshing. refreshed. Okay, Then some people collect watermelon rind and make pickles. Okay. All people don't eat watermelon rind. So can you tell me what are the health benefits? Do you have any idea what are the health benefits that you find in watermelon? Keeps hydrate, cools body, and then support heart, healthy skin, and boost energy. Okay, great boy. ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥം അറിയോ? എന്താ ഈ കീപ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? ജലാംശം നല്ല ഉണ്ടാവും. നല്ലോണ്ടാവും. മിടുക്കൻ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണോ പറയുന്നത്? അല്ലെ കാണാപാഠം പഠിച്ചിങ്ങനെ തട്ടിവിടുന്നതാണോ? നേരത്തെ മോൻ പറഞ്ഞു റൈൻഡിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു. റൈൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ RIND, റൈൻഡ് വെച്ചാൽ അതിന്റെ തോട് അല്ലെ, അതിന്റെ പുറം വശത്തുള്ള തൊലി. അത് എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല? എന്താ ഈ തൊലി ആരും തിന്നൂല. ചില ആൾക്കാര് ഇത് കളക്ട് ചെയ്താണ്ട് അത് മുറിച്ചാണ്ട് പിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, അച്ചാറുണ്ടാക്കും. കുട്ടികൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അതിന്റെ തോടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അത് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള്
യെസ്, അപ്പോഴേ കുട്ടികളുടെ കൂടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരേ സമയം കൃഷിയൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. അതേസമയം നമ്മുടെ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ലൈവായി കണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വളരെ ലൈവായിട്ട് അവർ പഠിച്ചു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങളെ തരംതിരിക്കാം, അതിനെക്കുറിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, വായു സമ്പർക്ക കമ്പോസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഇരകളെക്കുറിച്ച്, ടാപ്രോ സിസ്റ്റം, താഴ്വേര്, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു. ഇനി 6ാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഫ്ലവറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറയാ, ഈ ഫ്ലവർ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ്, അതിൻ്റെ ടൈപ്സ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ലൈവായിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉഴുന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉഴുന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചെറുപയറുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുമോ, ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ സംസാരിക്കുമോ, അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ, വളരുമെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഇത്തിരി ഇച്ഛാശക്തിയും പിന്നെ എന്താ പറയുക നിശ്ചയദാർഢ്യവും ദിശാബോധവുമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ എപ്പോഴും അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, എന്തൊക്കെയാണ് പരീക്ഷണം, എങ്ങനെ ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രോസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും. Hi, it's my funny experiment. I took plastic bottle, cut both sides, top and bottom. I take watermelon, put inside. That growing up, that shape is square. I take dry leaves and put here because terrible hot. അപ്പം ഈ തണ്ണിമത്തനെ നമ്മൾ റീഷേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ പഠന കാര്യങ്ങളും വളരെ ലൈവായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ രക്ഷിതാക്കളെ കുട്ടികളെ ചേർത്തുന്നു, അതവരെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനിയും ഇപ്പം നമ്മൾ നാളികേരം പൊളിച്ചെങ്ങനെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി നാളികേരത്തിന്റെ തൊണ്ട കഴിച്ചു മാറ്റുന്നു, മറ്റേ കുട്ടി അത് പൊളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷ്വലൈസേഷനും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുന്നു. വേറൊരു കൂട്ടം അത് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കാൻ നോക്കുന്നു. മറ്റൊരു കൂട്ടം അത് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ യന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, പിണ്ണാക്കിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ, ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലൈവായിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചും കൂടെ പഠിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്, ചിലന്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ലൈവായിട്ട് കാണുന്ന സാധനമാണ്. പാഠം അല്ലെ, പാടത്തിലെ പാടാണ് അല്ലെ, പാടത്തു നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മേലെ നോക്കിയ ആകാശം, മഴനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ആകാശത്തെക്കുറിച്ചും, ഇങ്ങനെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ പ്രാക്ടിക്കലായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഇവിടെ നടന്നു പോകുന്നത്.